Good afternoon, everybody. Today we have seen the basic part related to the transistor. Before that, we have studied the whatever thing as we have completed in our last lecture. So we have seen the transistor biasing in the last lecture. So we just discuss some of the things related to the whatever related to the transistor biasing. See, transistor biasing indicate that there are three operating region of your transistor. One is your forward bias. One is your active region, then second is your low switch as a saturation region, third is your open switch as a cutoff region. Means there are three operating region of your transistor: active, cutoff, and saturation. So active indicate that it should be worked as an amplifier. In that case, there are two junction with respect to your transistor. Your first junction is emitter base junction, second junction is your collector base junction, right? So to work in an amplifier, that is in an active region, uh, we have to be done the emitter base junction. We have to be done the emitter base junction must be forward bias and the collector base junction must be reverse bias, right? So this will be happen. If we have to be work, it should be means transistor should be as a saturation region, that is as a close switch. In that case, both junction, that is emitter base junction and the collector base junction, that must be taking into forward bias, right? Both junction. When it should be worked as a open switch, it should be open switch indicate that cutoff region. In that case, both junction, that is emitter base and collector base junction, that should be in a reverse bias, right? This will be happen. And last is your uh, reverse active region. It should be opposite to that of your first, that is active. In this case, in active region, emitter base junction forward and collector base junction should be reversed. But in this case, reverse active indicate that your emitter base junction must be reverse bias and the collector base junction should be forward bias. See, for that configuration, it doesn't have any application. So that's why we have doesn't see, but we have to see only four type of your transistor operation. That's why we have seen this, right? Only three mode of operation of your transistor that should be needed, that is active, cutoff, and saturation. Okay. So see, there are three operating mode of your transistor as we have seen. That should be also revised part, but I am telling firstly this thing. Cutoff mode indicate that this is the mode which have one of there are two junction. There are two junction with respect to your transistor. One. See, there are two junction with respect to your transistor. One is your emitter base junction, second is your collector base junction. Please turn off the mic. So in case of your transistor, there are two junction, that is emitter base and collector base, right? These are the two junction of any of the transistor. To work in a cutoff mode indicate that it should be work as a open switch, right? To work in an open switch, we know that there are conditions such as both junction, that is emitter base and collector base junction, should be reverse biased, right? So indicate this is NPN type of transistor, NPN. So we have applied the positive voltage to the N. Same way here N also we have applied the positive voltage, so that this junction and this junction, both junction are taking into reverse bias. This is the condition of your cutoff mode of operation, right? So in case of your cutoff mode, both junction are turn off, so transistor is work as a turn off, means it is not on, so it should be act as a open switch, right? This is the thing with respect to the cutoff mode of operation. Then saturation mode. Saturation mode indicate that both junction, that is emitter base and collector base. See, any of the transistor that have two junction, that is emitter base and collector base junction. See, in case of your saturation mode of the operation, both junction, that is emitter base and collector base, both junction are taking into the forward bias. It indicate that it should be worked as a close switch, means both junction, that is emitter base and collector base, forward indicate that uh, large amount of current flowing through the both junction, that is emitter base and collector base. Why that happened? Because both junction are turn on indicate that it have large amount of current flowing, right? This will be happen in case of saturation mode of operation. And another thing, it is a fully turn on indicate that it should be worked as a close switch, right? This will be happen. And another thing,
This is the one of the important part of the turn on of the any of the application. So application of this mode of operation of transistor is that it should be worked as a uh, on, it should be act as a on in any of the situation. This will be happen in case of saturation mode of the operation, right? Another thing with respect to this is that this is mode means see, we have seen the cutoff and active and saturation, right? So in case of cutoff and saturation, if the same mode used for the any of the switch, in that case that switch will be worked as a turn on and turn off, right? ज्यावेळेस कटअप मोड असतो ना, कटअप मोड असतो म्हणजे ते फुल्ली ऑफ असतं, लक्षात घ्या. त्या केसमध्ये did you getting my voice? Did you getting my voice? Please reply. माझा आवाज येतोय का? Yes, sir. Okay. See, in case of cutoff and saturation mode, just fully on करायचं असतं ना, त्यावेळेस आपण तो ट्रान्झिस्टर टर्न ऑन सॅच्युरेशन मोड मध्ये घ्यायचा, आणि फुल्ली ऑफ करायचा असतो त्यावेळेस तो ट्रान्झिस्टर हा कट ऑफ मोड मध्ये घ्यायचा. जर ट्रान्झिस्टर कट ऑफ आणि सॅच्युरेशन या दोन मोड मध्ये यूज केला तर तुमचं स्विच जसं ऑफ आणि ऑनचं असतं ना, ते आपण यूज करू शकतो. ओके. ऍक्टिव्ह मोड सी, आपण ऍम्प्लिफायरचे ऍप्लिकेशन पाहिलेत. ऍम्प्लिफायरचे ऍप्लिकेशन जसं की एखादं फंक्शन असतं, फंक्शन मध्ये पूर्ण समजा जास्त लोक आहेत आणि एरिया सुद्धा खूप मोठा आहे, तर त्या एरियामध्ये सगळ्यांना आवाज जाण्यासाठी आपण काय करतो, माईकवर बोलतो, राईट? माईक काय कनेक्ट केलेला असतो तुमच्या ऍम्प्लिफायरला, लक्षात घ्या. तर त्या ऍप्लिकेशनसाठी तुमचा ट्रान्झिस्टर हा ऍक्टिव्ह मोड मध्ये यूज केला जातो, लक्षात घ्या. So what do you mean by active mode? Active mode indicator, there are two junctions with respect to your transistor. One is your emitter base junction, other is your collector base junction. To work in active mode, we have to be worked transistor as a emitter base junction as a forward bias and collector base junction as a reverse bias. Due to that operation, what happens? Emitter base junction is forward bias indicate that large amount of electrons and holes recombine each other, and that should be traveled towards the collector. So output is coming across your collector, and the gain across this means whatever the current or voltage applied across here emitter base, काय होतं इथे emitter base junction forward bias असल्यामुळे लार्ज अमाऊंटचा जो करंट असतो ना, त्याला फ्लो होण्यासाठी कलेक्टरला जो पाथ असतो ना, तो मिळत नाही, कारण का की हा टर्न ऑफ आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे लार्जेस्ट अमाऊंट ऑफ इथे येतात, त्यामुळे इनपुट जे आहे त्याचा आउटपुट विथ गेन इथे मिळतं, लक्षात घ्या. त्यामुळे ऍक्टिव्ह मोड मध्ये जास्तीत जास्त गेन असते. त्यामुळेच आपण पाहतो माईकवर जे स्मॉलेस्ट अमाऊंट ऑफ आपण माईकवर बोलतो ना, ते लार्जेस्ट अमाऊंट यायचं, कारण की त्याची गेन जास्त असते. लक्षात, गेन इंडिकेट काय होतं त्याच्यामध्ये, लक्षात घ्या, प्रत्येक ट्रान्झिस्टरला इट्स ओन गेन, करंट गेन असते, लक्षात घ्या. म्हणजे काय, जर समजा तुम्ही बेसला इनपुट जर अप्लाय केलं, समजा 10 अप्लाय केलं असेल इनपुट, लक्षात घ्या, ते अप्लाय केलं असेल, आणि काय होत असतं याच्यामध्ये इमिटर मध्ये करंट गेन फॅक्टर असतो, समजा 20, समजा त्याची करंट गेन फॅक्टर किंवा बीटा फॅक्टर म्हटलं जातं, तर तुमची 10 जी सिग्नल आहे ना, ती 20 पट इन्क्रीज होते, लक्षात घ्या. आणि ती इन्क्रीज होण्यासाठी तेवढी तुमचं जे अप्लाय केलेलं जे फॉरवर्ड जंक्शन असतं, लक्षात घ्यायचं, त्याच्यातनं तेवढा करंट ते ड्रॉ करतं, लक्षात घ्या. त्यामुळे त्याची सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढत असते, लक्षात घ्या. आणि ती वाढलेली स्ट्रेंथ तुमच्या कलेक्टरला ऍज आउटपुट मिळत असते. आवाज करू नका सारखं. ओके. Whatever the thing which should be coming across here, that should be coming across your collector, right, as output. This should be happen in case of active mode of operation. Working of it, this is also one of the part of revised working of NPN transistor. See, there are two types of transistor. One is your NPN and other is your PNP transistor. We know that NPN transistor indicate that it have the major number of the electrons. Why? Because 2n and 1p. So largest number of electron in case of NPN type of transistor. To work it in this case, what we have to do? You know, we have to be see, this is NPN, right? We have applying the minus plus voltage across your emitter base junction, right? And in case of your collector base junction, we have apply the plus minus voltage. So due to that application, minus is applied to the N. So it indicate that it should be forward biases, and plus is applied to here, it indicate that it should be reverse bias. So due to the application of same type of voltage, this junction, emitter base junction forward bias and collector base junction should be reverse bias. So due to that, what happened,
whatever the electrons and holes coming across this region should be traveled towards the P, right? They can recombine each other, right? They can recombine each other and traveling towards the output as a collector region, right? They are not traveling to this way again and again. Why that? Because what happened due to the here reverse bias of the junction, they are not traveled to each other, so they should be came here, so this should be as output. So in case of NPN type of transistor, we have seen that with respect to NPN type of transistor, we have seen that there is a largest number of electrons and hole travel to the device, right? This will be happen in case of NPN type of transistor. This will be the thing. See, this is the actual description. Now see, one of the important thing with respect to this is that when, see, what happened when we apply the current or voltage across this device, right? So minus plus indicate that minus apply to the N, plus is applied to the base, right? So plus applied to the base, this causes PN junction should be forward biases, right? Forward biases indicate that the holes from P is holes from N and the holes from P and electrons from N, they can recombine each other. But one of the important thing is that in this portion indicate the smallest size of this portion is smallest. So electrons and holes recombine here, right? If we have to be 100, then only 5% electron and holes recombine here because of smallest size. So here 5% of electrons and holes recombine each other and they diffuse indicate that नष्ट होतात. राहिलेले 95% जे इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स असतात ना ते पुढे पास होतात ऍज अ इमिटर करंट, राईट? इट शुड बी ऍक्ट ऍज अ कलेक्टर करंट. जे लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण याला व्होल्टेज किंवा करंट अप्लाय करत असतो त्यावेळेस काय होत असतं की फॉरवर्ड बायस हे जंक्शन असल्यामुळे एनपी जे इमिटर बेस जंक्शन असल्यामुळे याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स आणि होल रेकमाइन होतात, पण ते या पी बेस मध्ये होतात. बेसची साईज स्मॉल असते त्यामुळं 5% फक्त जेवढे काय येतात इलेक्ट्रॉन्स तेवढे रेकमेंड होतात. राहिलेले 95% पुढं कलेक्टरला येतात, ते ऍज अ इमिटर करून पास होतात. लक्षात घ्या. दिस विल बी हॅपन इन केस ऑफ इनपेन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर. दिस विल बी सीन हियर. लक्षात घ्या. सो इन दिस केस वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग, this is nothing but a emitter current, right? The value of emitter current, लक्षात घ्या, this emitter current value is addition of these two current, IB and IC. So value of IE equal to IB plus IC. Why it is? Because emitter current is nothing but it is the addition of this collector current and the base current. So IE equal to IC plus IB. We have seen here IE equal to IC plus IB. Now see working of PNP. We know that as we have know that in case of NPN type of transistor, there should be current conduction takes place due to the majority of electron, right? Because 2n and 1p. But we have seen also there 5% of the electrons and hole recombine in case of NPN type of transistor. See, same thing, only charge carrier are different, but here also same thing will be happen in case of this type of configuration. See, we have applied the plus minus voltage, 5 plus minus voltage, because due to the application of plus minus voltage, this region indicate that PN indicate that this region, this should be forward bias. What is forward bias? See, plus voltage is applied here. So plus voltage are applied to the P, minus voltage is applied to the N. What it indicate that here is a positive voltage, that is a forward voltage applied across your PN junction, right? So forward voltage across PN junction, right? What happens? This will be going into the forward bias, and here plus minus, right? Minus voltage is applied to the P, right? So indicate that reverse bias. So in this case, emitter base junction should be forward bias, collector base junction should be reverse bias. So in this case, what happened? This junction forward biases. That's why what happened? P from P means this have the highest number of holes that should be travel towards the N. So here electrons and holes are recombine each other. Recombination takes place only 5%. Why it is? Because size of this area is small. So
5% of electrons and holes recommend, remaining all of the 90% are traveling towards the here as a output part, right? This will be happen in case of your PNP type of transistor. Only change is that in case of PNP transistor, there is a majority of the holes, not the electron, right? This will be happen in this case. See, for the operation of this type of configuration, we have taken the first junction, that is emitter base junction as a forward and collector base junction as a reverse bias. लक्षात घ्या, इथपर्यंत आपलं लास्ट लेक्चरला झालं होतं. इथून पुढे आपण पाहूया. ओके, see, importance of the transistor action. What it indicate that, see, according to the voltage or current applied to the transistor, it has some of the action should be taken by the transistor. So what happen, see, in case of your emitter, right, your terminal across your devices is emitter and base, right? We have to be apply the input, right? When we have to be apply the input, in that case, when, see, we have seen just the just configuration of the transistor. In that case, emitter base junction should be forward biases. Forward biases indicate that it have largest amount of current flow. See this diagram. In this configuration, emitter and base, these junctions should be forward biases. Either you are PNP or NPN type of transistor, right? So emitter base junction should be forward biases. Due to that, what happened? Whatever the electrons and holes that should be coming towards the device, right? This will be happen. And another junction indicate that collector base junction, right? Collector base junction should be reverse bias. Reverse bias indicate that due to the forward biases of the emitter base junction, whatever the electrons and holes that should be recombine each other, after all recombination, they are traveling towards the collector. In that position, base is the part where they should recombine. Base have smallest area, right? Base have smallest area. That's why there is a 45% of electrons or holes recombine. 95% are traveling towards the collector, right? Collector as output part. This will be happen, right? But one of the important thing is that here current flow. See, one of the important thing is that, see, this is the thing, this is nothing but a positive, right? Positive indicate that forward biases, because PN, either your NPN or PNP, we are applying the voltage such a way that which causes this junction should be forward biases, right? Forward biases indicate that resistance किती असेल याचा सांगा बरं. फॉरवर्ड बायस आहे म्हणजे याचा रेजिस्टन्स कसा असेल, जास्त असेल की कमी असेल? प्लीज रिप्लाय द्या. फॉरवर्ड बायसेस म्हणल्यानंतर याचा रेजिस्टन्स कमी असेल की जास्त असेल? प्लीज रिप्लाय द्या. बरोबर, कमी असणार आहे. त्याचं रिझन सांगतो. फॉरवर्ड बायसेस इंडिकेट दॅट फुल्ली टर्न ऑन. ज्यावेळेस एखादी डिव्हाइस फुल्ली टर्न ऑन असते ना, त्यावेळेस त्याच्या अक्रॉसचा रेजिस्टन्स हा कमीत कमी असतो, लक्षात घ्या. आणि ज्यावेळेस ऑफ असते ना, त्यावेळेस त्याच्या अक्रॉसचा रेजिस्टन्स जास्तीत जास्त असतो. लक्षात घ्या, इथलं जंक्शन हे फॉरवर्ड बायसेस आहे. लक्षात घ्या, फॉरवर्ड बायसेस इंडिकेट काय असतं, इथला जो रेजिस्टन्स आहे कमी आहे. आणि इथं पहा, पी हे जे जंक्शन आहे, इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायसेस आणि कलेक्टर बेस जंक्शन रिव्हर्स बायसेस. बरोबर, रिव्हर्स बायस इंडिकेट दॅट टर्न ऑफ, राईट? म्हणजे तुमचा जास्तीत जास्त रेजिस्टन्स असेल. तर लक्षात घ्या, याच्यामध्ये काय होतं, या लो रेजिस्टन्स पाथ पीएन जंक्शन डायोड सर्किट म्हणजे फॉरवर्ड बायस आहे, म्हणजे याचा रेजिस्टन्स लो आहे, लक्षात घ्या. आणि तो इकडे करंट पास होतो. म्हणजेच तुमचा ट्रान्झिस्टर हे असं सर्किट आहे की ज्याच्यामध्ये लो रेजिस्टन्स पाथ टू द हाय रेजिस्टन्स पाथ करंट पास होतो, लक्षात घ्या. त्यामुळे त्याला नाव आहे ट्रान्झिस्टर, ट्रान्सफर ऑफ द रेजिस्टर. लक्षात घ्या, मीन्स इन केस ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर देयर शुड बी current flow from low resistance path to the high resistance path, right? That's why it is called as transistor. Right, see one of the statement here, therefore a transistor transfers the input signal current from low resistance circuit to the high resistance circuit, right? We have seen, because emitter based circuit is a low resistance circuit and collector based junction is a high resistance, so current flow from your emitter base to the collector base, right? That's why low resistance to the high resistance path, right? It is the one of the important factor with respect to the transistor. लक्षात घ्या, ट्रान्झिस्टर ज्यावेळेस आपण स्टडी करतोय ना, त्या ट्रान्झिस्टरची इम्पॉर्टंट थिंग आहे की त्याच्यामध्ये करंट हा फ्लो होत असताना ऑलवेज करंट फ्लो होताना लो रेजिस्टन्स पाथ कडून हाय रेजिस्टन्स पाथ कडे होतो. त्यामुळे त्याचं नाव आहे ट्रान्सफर ऑफ द रेजिस्टर, म्हणजेच
ट्रान्झिस्टर. लक्षात घ्या, ह्याचं हेच रिझन जास्त आहे की ज्याच्यामध्ये करंट कधीही, लक्षात घ्या, करंट ऑलवेज फ्लो होत असताना लो रेजिस्टन्स मध्ये लवकर फ्लो होतो. लक्षात घ्या, पण इन केस ऑफ ट्रान्झिस्टर इथून करंट लो रेजिस्टन्स पण हाय रेजिस्टन्स कडे करंट पास होतोय. लक्षात घ्या, दिस विल बी आपण इन केस ऑफ ट्रान्झिस्टर. लक्षात आली का ट्रान्झिस्टर ऍक्शन? प्लीज रिप्लाय द्या. इम्पॉर्टन्स ऑफ ट्रान्झिस्टर ऍक्शन स्लाइड लक्षात आली का? येस सर. ओके. डिफरंट ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशन. लक्षात घ्या, हे आपण का पाहायला लागलो? लक्षात घ्या, ऍक्च्युली हे पाहायचं काय गरज आहे? लक्षात घ्या, ज्यावेळेस तुम्ही ऍज अ सिनियर इंजिनियर, बिकॉज बीई कंप्लीट झालं तुमचं, झाल्यानंतर इलेक्ट्रिकलची डिफरंट ऍप्लिकेशन असतात. लक्षात घ्या, इलेक्ट्रिकल ज्यावेळेस इंजिनिअरिंग नव्हतं, लक्षात घ्या, त्यावेळेस पण 3 ब्रँचेस फक्त होते. जस्ट रिलेटेड आलं म्हणून तुमच्यासाठी सांगतो, इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल आणि मेकॅनिकल या बेसिक ब्रँच आहेत. लक्षात घ्या, बाकी त्यापासून वेगवेगळ्या ब्रँच डेव्हलप झालेले आहेत. त्यामुळं जस्ट लक्षात घ्या की तुम्हाला एखादी ऍप्लिकेशन बनवायचं असेल तर त्यासाठी जर ते इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड असेल तर त्याच्यासाठी तुमची ट्रान्झिस्टरचा ऑपरेशन एरिया चेंज करावा लागतो. लक्षात घ्या, म्हणजे तो कधी कॉमन बेसमध्ये करावा लागेल, कॉमन इमिटर मध्ये करावा लागेल, कॉमन कलेक्टर मध्ये करावं. का असं करावं लागेल? तर लक्षात घ्या, ट्रान्झिस्टर ज्यावेळेस आपण ऑपरेट करत असतो, तो ऑपरेट करत असताना ट्रान्झिस्टर ज्यावेळेस आपण ऑपरेट करत असतो त्यावेळेस तो ऑपरेट करत असताना समजा कधी कधी आपल्याला इट शुड बी वर्कड ॲज अ ऍम्प्लिफायर म्हणजे कसं सांगतो, ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या ठिकाणी आहात की पूर्ण लॉंगेस्ट एरिया, समजा आपल्या कॉलेजचा स्टार्ट एरिया तेवढा सगळा ग्राउंड असेल. लक्षात घ्या, तेवढ्या ग्राउंडला आवाज जायचा असेल. लक्षात घ्या, त्या केसमध्ये आपल्याला ट्रान्झिस्टर ऍम्प्लिफायर म्हणून यूज करावं लागतं, कारण का की तेवढ्या एरियामध्ये तुम्हाला आवाज पोहोचवायचा असेल. लक्षात घ्या, ओके. आणि काही ठिकाणी कसं असतंय, फक्त समजा त्या केसमध्ये, लक्षात घ्या, त्या केसमध्ये तुम्ही तुमचं कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन यूज करता. कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन यूज करता जिथं गेन जास्त असते. पण लक्षात घ्या, आता काही ठिकाणी तुमची सिग्नल ट्रान्समिट, मोबाईल फोनची सिग्नल ट्रान्समिट करायची असेल. लक्षात घ्या, सिग्नल ट्रान्समिट करायची असेल म्हणजे काय, मोबाईलवर तुम्ही बोलत असाल ती सिग्नल तुमच्या टावरला पाठवायची. लक्षात येते, टावरला पाठवावं लागते. टावर थ्रू ते पुढं लाईन थ्रू द कनेक्ट दुसऱ्या मोबाईलशी कनेक्ट होत असते. लक्षात घ्या, त्या केसमध्ये तुमची जी सिग्नल आहे ना त्याला करंट गेन जास्त पाहिजे. लक्षात घ्या, त्या केसमध्ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन तुमच्या इंटरनल मोबाईलमध्ये, म्हणजे त्या कॉन्फिगरेशनचा इंटरनली ट्रान्झिस्टरचं कॉन्फिगरेशन यूज केलेलं असतं. त्यानंतर लक्षात घ्या, इम्पिडन्सच्या रिलेटेड इश्यू, इम्पिडन्स म्हणजे रेजिस्टन्स. एखादं सर्किट ट्रान्झिस्टरचं पुढे दुसऱ्या सर्किटला जोडायचं असेल, त्याचा रेजिस्टन्स कमी जास्त असेल ना, तर त्या केसमध्ये तुमचं कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन यूज केलं जातं. लक्षात घ्या, कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये बेस टर्मिनल हा कॉमन असतो. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस तुम्हाला रेजिस्टन्स मिनिमम लागायचा असतो ना एखाद्या सर्किटसाठी, त्यावेळेस कॉमन बेस हे कॉन्फिगरेशन यूज केलं जातं. म्हणजे हे कॉन्फिगरेशन म्हणजे काय, लक्षात घ्या, ट्रान्झिस्टरचे कॉन्फिगरेशन इंडिकेट काय करतं की तुम्हाला ज्यावेळेस करंट गेन जास्त पाहिजे का व्होल्टेज गेन जास्त पाहिजे, किंवा तुमचा म्हणजे जे आउटपुट मिळणार आहे त्याचा रेजिस्टन्स जास्त पाहिजे का कमी पाहिजे, इनपुट इम्पिडन्स कमी जास्त पाहिजे, त्यानुसार डिफरंट ट्रान्झिस्टरचे कॉन्फिगरेशन यूज केले जातात. देर आर 3 टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर अँड कॉमन कलेक्टर. अकॉर्डिंग टू द नीड दे हॅव टू बी युज्ड. इन दॅट केस व्हॉट इज द डिफरंट थिंग? लक्षात घ्या, कॉमन इंडिकेट काय असतं, लक्षात घ्या, नॉर्मली याच्यातला एक टर्मिनल, समजा आता कॉमन बेस असेल किंवा कॉमन इमिटर असेल किंवा कॉमन कलेक्टर असेल, तर कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन मध्ये काय असतं, बेस टर्मिनल जो आहे ना तुमच्या इनपुट आणि आउटपुट या दोन्हीमध्ये कॉमन असतो. कॉमन इमिटर मध्ये काय असतं, इमिटर टर्मिनल तुमच्या इनपुट आणि आउटपुट मध्ये कॉमन असतो. कलेक्टर मध्ये, कॉमन कलेक्टर मध्ये काय असतो, तुमचा कलेक्टर टर्मिनल इनपुट आणि आउटपुट मध्ये कॉमन असतो. लक्षात घ्या, राईट. हे चेंज कशासाठी केलं जातं, कारण की लक्षात घ्या, यामुळे काय होत असतं की तुमची डिफरंट ट्रान्झिस्टरचे ऍप्लिकेशन आहेत ना, त्याला रिक्वायर्ड असणारे करंट गेन, व्होल्टेज गेन किंवा रेजिस्टन्स चेंज होतो, त्यानुसार ते तुमच्या ऍप्लिकेशनसाठी यूज करता येतात. लक्षात आलंय, डिफरंट ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशन आणि ते कशासाठी यूज केले जातात, लक्षात आलंय का? प्लीज रिप्लाय द्या. सांगू, ओके, परत एकदा सांगतो.
लक्षात घ्या डिफरंट ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशन काय असतं ते सांगतो. लक्षात घ्या ज्यावेळेस आपल्याला ट्रान्झिस्टर यूज करायचा असतो ना त्याची डिफरंट ऍप्लिकेशन आहेत. डिफरंट ऍप्लिकेशन कधी तो ऍज अ अँप्लिफायर म्हणजे काय सांगतो ज्यावेळेस आपण बोलत असतो ना क्लासरूम मध्ये स्मॉल आहे एरिया स्मॉल असतो त्या एरियामध्ये माईकची किंवा तुमच्या साऊंडची गरज लागत नाही. पण जर एरिया मोठा असेल मोठा एरिया म्हणजे समजा एखादा मोठा हॉल असेल लक्षात घ्या मोठा हॉल म्हणजे ज्याच्यामध्ये 1000 1500 लोक बसत असतील लक्षात घ्या त्या मॉलमध्ये तुम्ही समजा त्या हॉलमध्ये तुम्ही जर समजा स्टेज असेल त्या स्टेजवर बोलत असाल तर त्याच्या एंड पर्यंत खूप मोठा हॉल असल्यामुळे आवाज जाणार नाही लक्षात घ्या. त्या केसमध्ये तो आवाज पोहोचवण्यासाठी आपण ट्रान्झिस्टर ऍज अ अँप्लिफायर म्हणून यूज करतो. त्या केसमध्ये आपण कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन ट्रान्झिस्टरचा यूज करत असतो लक्षात घ्या. त्यानंतर दुसरा आहे कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन. कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन म्हणजे काय हे ज्या इम्पिडन्स मॅचिंग म्हणजे काय असतं सांगतो की ज्यावेळेस दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त ट्रान्झिस्टर एकमेकाशी कनेक्ट केले असतात ना त्यावेळेस कसं असतं एक नॉर्मली लक्षात घ्या तुमची मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरम माहित आहे इलेक्ट्रिकल मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरम काय सांगा बरं. सोर्स इम्पिडन्स इक्वल टू लोड इम्पिडन्स ही त्याची थीम आहे बरोबर. कुठलेही गणपती लक्ष जरा बोला ना बरोबर आहे का. मॅक्झिमम पॉवर लक्षात घ्या मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर कधी होते सोर्स इम्पिडन्स इक्वल टू द लोड इम्पिडन्स बरोबर. लक्षात येत आहे का रिप्लाय त्यामध्ये. Yes, sir. मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरम काय इंडिकेट करते तुमचा सोर्सचा इम्पिडन्स आहे तेवढाच लोडचा पाहिजे. पण लक्षात घ्या आता काय होतंय काही ठिकाणी की एक डिव्हाइस दुसऱ्याशी जोडायचे असेल त्यावेळेस जर त्याचा इम्पिडन्स कमी नसेल मॅचिंग होत नसेल तर इम्पिडन्स मॅचिंग करण्यासाठी कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन त्या ठिकाणी यूज केलं जातं जेणेकरून त्याचा इम्पिडन्स मॅच केला जातो लक्षात घ्या. आणि अदर एक इम्पॉर्टंट इश्यू विथ रिस्पेक्ट टू सीसी मोड लक्षात घ्या की त्याच्यामध्ये करंट गेन म्हणजे तुम्हाला जो आवाज आहे ना तो जास्त मध्ये म्हणजे समजा स्मॉलेस्ट आवाज नाही जास्तीत जास्त आवाज पाहिजे असेल ना ती म्हणजेच करंट लक्षात घ्या करंट गेन जर जास्त पाहिजे असेल तर त्या ठिकाणी सीसी मोड ऑफ ऑपरेशन यूज केलं जातं. त्यानंतर एक मिनिट आवाज येतोय माझा प्लीज नीट गेलं होतं वाटतं मधून. लक्षात घ्या म्हणजे तुम्हाला कुठले ऍप्लिकेशन आहेत त्यानुसार तुमचे 3 ट्रान्झिस्टरचे कॉन्फिगरेशन असतील कॉमन बेस कॉमन इमिटर आणि कॉमन कलेक्टर. तर पर्टिक्युलर कंडिशन मध्ये ते यूज करायचे आणि त्यानुसार तुमचे ऍप्लिकेशन यूज करायचे लक्षात घ्या. म्हणजे ट्रान्झिस्टरचा यूज हा अकॉर्डिंग टू युअर ऍप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू युअर नीड त्याच्यानुसार तुमची 3 कॉन्फिगरेशन कॉमन बेस कॉमन इमिटर आणि कॉमन कलेक्टर यूज केली जातात लक्षात घ्या. आलं लक्षात. CB configuration. What is the difference between common emitter, common base, and common collector? Only change is that their respective terminal as a emitter, base, or collector that should be common in between your input and output. That should be only change with respect to the either your common emitter or common base or the common collector. In case of your common base configuration, base terminal is in between your input and output. See common base. Here this base terminal is coming with respect to this is part of input, this is the part of output. Common base indicate that base terminal is in between your input as well as output, right? This should be happen in case of common base configuration, right? So here input is applied between see this is the thing, input is applied between your base and the emitter, right? This is nothing but a base and emitter. We have to be apply the input between your common base configuration and the output is taking across your base and the collector. It is also called as BC. BC indicate that base and collector.
So here also called as emitter and base. So input is taking across emitter and base, output is taking across your collector and base, right? So in this case, we know that basic thing in case of your common base configuration another. So here also this junction should be forward, this junction also reverse bias. So it indicate that emitter base forward indicate that C N P N, right? So N we have applied the minus voltage, P have applied the positive voltage. So in this case, this junction indicate that emitter base junction should be forward biases. So second thing means we have applied the for the collector base junction reverse voltage. Reverse voltage indicate that NP. So N we have applied the plus voltage, P have applied the minus voltage. So due to the application of this reverse voltage across is your emitter base junction should be forward biases and the collector base junction should be reverse biases, right? This will be happen in case of your common base configuration. See, this will be happen. So in this case, there are current and voltage. Which are the current and which are the voltage that we have seen. Another thing, see, this is voltage. This is nothing but your voltage. This voltage is called as VBE. VB indicate that voltage across base and emitter. This is called as emitter voltage. लक्षात येत आहे voltage applied across base and emitter टर्मिनलच्या अक्रॉस व्होल्टेज म्हणजे इनपुट व्होल्टेज आहे लक्षात घ्या म्हणजे VB ऍज अ इनपुट व्होल्टेज ना आउटपुट सॉरी इनपुट करंट कोणता असेल तर इमिटरला अप्लाय करतोय म्हणजे लक्षात घ्या इमिटर करंट हा इनपुट करंट असेल आणि इथं पहा अप्लाय केलेलं व्होल्टेज बेस आणि कलेक्टरच्या रिस्पेस आहे म्हणजे तुमच्या आउटपुट व्होल्टेज इज नथिंग बट VBC लक्षात घ्या म्हणजे व्होल्टेज अक्रॉस बेस टू द कलेक्टर आणि त्यावेळेचा करंट आउटपुटचा करंट जो असतो तो म्हणजेच हा कलेक्टर करंट असतो लक्षात घ्या म्हणजे VBC ऍज अ इन output voltage and the IC as a collector current. This will be happen in case of common base configuration, right? See, this will be the seen here. See, input parameter म्हणजे input voltage and input current. Output parameter indicate that output voltage and output current, right? This will be happen in case of your common base type of configuration, right? Now see, which are the thing with respect to this, which current is more and which current is less, right? We have seen that in case of your common emitter configuration, one of the equation I equal to IB plus IC, we have seen the same thing. See, I equal to IB plus IC, this should be related to the common emitter type of configuration, but common base type of configuration that should be changing. Why? Because whatever the input applied across it, that should be changes, right? In this case, what happened? See, input current. See, this is the thing. The input current flowing into the emitter terminal must be higher than the base current. Why it is? See, the input current flowing into the emitter terminal must be higher than the base current and the collector current to operate the transistor. Therefore, the output collector current is less than the input emitter current, right? Why it is? See, when the see, this is the thing. See, when we are applying the voltage, when we have to be applying the voltage across devices, so input voltage is emitter base, right? And output voltage is collector base, right? In this case, what happened? Whatever the voltage and whatever the current applied across it, it causes the things will be happen. This voltage and current up. In this case, not the emitter current more. Why it is? Because here they have to be tell the input current flowing into the emitter terminal must be higher than the base current and the collector current to operate the transistor. What it indicate that? See, your whatever the emitter whatever the current applied to the emitter terminal, that should be higher. Why it is higher? Because the base current and collector current, right, to operate the particular thing, we have applying the base current and the collector, that should be more, right? This should be happen, but one of the important thing is that collector current. See, we know that there are three current with respect to your transistor. One is your emitter current, other is your base current, and third is your collector current. So in this case, output current, in this case, output current is nothing but a collector current, input current is nothing but a emitter current. So see, here output current indicate that collector current, that value must be less. Why it is less? Because your emitter current, we know that emitter current is the addition of the
two current, right? So that's why your emitter current is more than that of your collector current. This will be happen here, right? It indicate that output current indicate that collector current, right? This should be less, right? Why it is? Because we know that IE equal to IB plus IC, right? Means IB plus IC added the IE, but IC indicate that only collector current IC, right? So in case of emitter, there is a IE plus C, there is a IE plus IB plus here only the IC. So whatever the current coming across, this is only the IC. IC value is less due to that CB configuration have less output current, right? So when we have to be worked transistor as a current gain, right? But it should be as a voltage gain. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण ट्रान्झिस्टरचे करंट गेन वाढवायचे असते त्यावेळेस आपण कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन कधी यूज करत नाही, कारण कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन जर यूज केलं तर गेन इंडिकेट दॅट कलेक्टरल आउटपुट असतं. लक्षात घ्या, कलेक्टरल आउटपुट जे येतं ते कमीत कमी येतं, कारण का की लक्षात घ्या ज्यावेळेस इमिटर करंट याच्यातनं फ्लो होत असतो ना, तो आय इक्वल टू IB प्लस IC असतो. लक्षात घ्या, पण ज्यावेळेस आपण IC पाहतो ओनली आउटपुट इथं कलेक्टरला, लक्षात घ्या कलेक्टरला म्हणल्यानंतर स्मॉलेस्ट असणार आहे. लक्षात घ्या IC लक्षात घ्या कमी असणार आहे. त्यामुळेच आपण सीबी कॉन्फिगरेशन इन केस ऑफ युअर ऍप्लिकेशन हा ज्यावेळेस आपल्याला करंट गेन जास्त म्हणजे आपण जे स्मॉलेस्ट बोलतो ना ते जास्त ऐकू यायचं असेल ना, त्या केसमध्ये आयदर कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन किंवा कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन यूज करतो. जास्तीत जास्त वेळा कॉमन इमिटरच करतो. लक्षात घ्या, त्याचं रिझन सांगतो की जी गेन आहे ना ते मॅक्झिमम येते आणि त्याच्यामध्ये चेंज होत नाही. याचा अर्थ असं सांगतो, कधी कधी ऐकलं का तुम्ही माईकवर बोलत असताना कधी कधी कुर्र असा वेगळाच आवाज येतो बा, त्याचं रिझन काय असतं की त्याची गेन कमी जास्त होत राहते. लक्षात घ्या, ते जुन्या काच्या ह्याच्यामध्ये जास्त होत राहायचं, पण आता काही ट्रान्झिस्टरचे कॉन्फिगरेशन अशी यूज केली की जिथं नॉईजचा इफेक्टच होत नाही. लक्षात घ्या, तर कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन हे कॉन्फिगरेशन असं कॉन्फिगरेशन आहे की ज्याच्यामध्ये कलेक्टरला लेस आउटपुट मिळतं, त्यामुळे लेस गेन असते, म्हणजेच आउटपुट तुम्हाला कमी मिळतं. त्यामुळे कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन हे ॲज अ ऍम्प्लिफायर म्हणून यूज केलं जात नाही. नॉर्मली कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन यूज केलं जातं, कारण त्याच्यामध्ये इमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट आणि कलेक्टर करंट असतो. लक्षात घ्या, तर 2-3 वाक्यात तुम्हाला सीबी कॉन्फिगरेशनच्या रिलेटेड सगळं सांगतो. लक्षात घ्या, सीबी कॉन्फिगरेशन हे असं कॉन्फिगरेशन आहे की ज्याच्यामध्ये बेस टर्मिनल हा कॉमन असतो, म्हणजे इनपुट आणि आउटपुट साठी यूज केला जातो. म्हणजेच इनपुटच्या साईडला सुद्धा बेस असतं आणि आउटपुट साईडला सुद्धा बेस असतं, म्हणजे ते कॉमन असतं इन बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट. लक्षात घ्या, त्यामुळे त्याला कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन असं म्हणायचं. ह्याला ज्यावेळेस आपण सिग्नल अप्लाय करतो इनपुट आणि आउटपुटच्या रेस्पेक्टिव्ह जर पाहायचं असेल तर लक्षात घ्या, इनपुटला जे व्होल्टेज अप्लाय केलं असताना ते FEB म्हणजेच व्होल्टेज अप्लाइड अक्रॉस बेस टू द इमिटर, त्याला इनपुट व्होल्टेज म्हणायचं. आणि त्यावेळेचा करंट हा इमिटर करंट म्हणजे IE असतो. लक्षात घ्या, आणि आउटपुटच्या वेळेस जे व्होल्टेज अप्लाय केलं जातं ते बेस आणि कलेक्टरच्या अक्रॉस म्हणजेच FEBC व्होल्टेज आउटपुटला अप्लाय केलं जातं, त्यावेळेस फ्लो होणारा करंट हा कलेक्टर करंट असतो. लक्षात घ्या, एक इम्पॉर्टंट थिंग लक्षात घ्या, याच्यामध्ये एक इम्पॉर्टंट थिंग अशी आहे की ज्यावेळेस आपण याला व्होल्टेज अप्लाय करत असतो त्यावेळेस हा जो दोन व्होल्टेज असतात, लक्षात घ्या हे व्होल्टेज अप्लाय करत असतो FEB अँड द FEBC. लक्षात घ्या, व्होल्टेज अप्लाय करत असतो त्या केसमध्ये तुमचा इमिटर करंट, लक्षात घ्या इमिटर करंट हा मॅक्झिमम असतो कम्पेअर टू द कलेक्टर करंट. त्यामुळं इमिटर करंट मॅक्झिमम असल्यामुळे काय तुमचं आउटपुट कलेक्टरला असतं. लक्षात घ्या, इन केस ऑफ युअर कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन तर आउटपुट कलेक्टरला असल्यामुळे जे आउटपुट मिळणार आहे ते कमीच असणार, कारण इमिटरला लार्जेस्ट करंट फ्लो होत असतो. लक्षात घ्या, त्यामुळे इथं कमीत कमी मिळणार आहे. त्यामुळे हे कॉन्फिगरेशन आपण ट्रान्झिस्टर ॲज अ ऍम्प्लिफायर म्हणजेच माईक अँड द ऍम्प्लिफायर या ऍप्लिकेशन मध्ये यूज करू शकत नाही, त्यांना लार्जेस्ट गेन येत नाही, म्हणजेच आवाज जे आपण बोलतो ना ते जास्त ऍम्प्लिफाय होऊ शकत नाही. लक्षात घ्या, त्यामुळे कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन हे तुमच्या ऍम्प्लिफायरच्या ऍप्लिकेशन साठी यूज करत नाहीये. ओके, लक्षात आली स्लाइड? प्लीज रिप्लाय द्या. Yes, sir. Yes, sir. Now see input characteristic of the CB configuration. What it indicate that common base type of configuration. In this configuration, see input part indicate that C. In this case, input current and output. See, when we have seen the any of the characteristic, in that case we have to be seen the
particular voltage and current with respect to that. See, in this case, input voltage, which are that VBE, this is nothing but your input voltage, and the current is IE. So input characteristics should be related to the VBE versus IE. Why it is? See, when we have seen the things with respect to the input characteristic of CB configuration, it indicates that it is the plot of input voltage. Input voltage indicate that base to emitter voltage. This is nothing but a C. This voltage input characteristic मतलब सगळ्या टर्म इनपुटच्या ज्या आहेत. VB इंडिकेट दॅट व्होल्टेज अक्रॉस बेस टू द इमिटर, आणि त्यावेळेचा करंट कोणता असणार आहे? इनपुटचा इमिटर करंट असणार आहे. म्हणजे when we have seen the input characteristic of the particular thing, in that case we have to be taking out the plot of VB versus IE, right? See, VB versus IE, this is the thing, VB versus IE. Why it is? Because we have taken the input characteristic of CB, it indicates that we have taking the thing with respect to your input, right? So in that case we have to be done we have to be increasing the value of the voltage across base to emitter. In that case we have to be taking out the value of the emitter current at the fixed value of collector to base voltage. What it indicate that? यामध्ये काय करतोय आपण VBE voltage across base to emitter याचा VBE म्हणजे voltage across base to emitter and the current या दोन्हीचा प्लॉट, या दोन्हीची आपण कॅरेक्टरिस्टिक काढतोय. कधी काढतोय ही कॅरेक्टरिस्टिक? ज्यावेळेस आपण प्लॉट करत होतो त्यावेळेस ही जी व्हॅल्यू आहे VCB आपल्याला एका कॉन्स्टंट लेवलला ठेवायला पाहिजे. लक्षात घ्या, म्हणजे ज्यावेळेस आपण इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक पाहतोय ना त्यावेळेस इनपुटच्या थिंग फक्त व्हॅरी करायच्या, आउटपुटला काही हात लावायचा. लक्षात घ्या, म्हणजे VB versus when we have to be plotting the characteristic of VB versus IE, in that case we have to be taking the VBC or VCB is as a constant, right? See here, see, VCB equal to 20, VCB equal to 10, VCB equal to 1, means we have taking out the plot of the particular value of the changing value of the VB and taking the value of the IC at different value of VCB. म्हणजे VCB व्हॅल्यू आहे ना ती कॉन्स्टंट ठेवतो. लक्षात घ्या, म्हणजे VCB तर फिक्स वीज ठेवली आणि काय केलंय आपण सांगतो. आता हे व्होल्टेज VB व्होल्टेज आहे, तिची व्हॅल्यू 0.2, 0.4, 0.6 या व्हॅल्यू पर्यंत इन्क्रीज करत गेलो, राईट. अप टू द 0.6 पर्यंत कुठली व्हॅल्यू इन्क्रीज होत नाही व्होल्टेजची किंवा करंटची. का? कारण कठीण व्होल्टेज. लक्षात घ्या, हा जर ट्रान्झिस्टर जो आहे ना तो सिलिकॉनचा असेल तर 0.6 पर्यंत ते व्होल्टेज तसंच वाढणार आहे. तिथपर्यंत ते तिथं कुठलाही करंट फ्लो होणार नाही. ज्यावेळेस व्होल्टेज 0.6 होतं त्यानंतर तुमची डिव्हाइस टर्न ऑन होते. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस टर्न ऑन होते त्यावेळेस व्होल्टेज अक्रॉसचा व्होल्टेज तसंच राहतं पण करंट वाढत जातो. लक्षात घ्या, करंट वाढत जातो. समजा हे 0.6 एवढं व्होल्टेज आहे आणि VCB जे आउटपुट व्होल्टेज आहे ते 20 व्होल्ट आपण कॉन्स्टंट ठेवलं. म्हणजे या ठिकाणी काय करतोय आता आपल्याला लक्षात घ्या, VCB म्हणजे अदर व्होल्टेज म्हणजे या साईडचं व्होल्टेज आपण कॉन्स्टंट 20 व्होल्ट ठेवलं आणि काय करतोय आता की हे दोन्ही VB आणि IE हे प्लॉट करतोय. VB वाढत जातोय त्यावेळेस IE प्लॉट करतोय. पहा, या केसमध्ये VB ची व्हॅल्यू आपण आणखीन वाढवायला चाललो. लक्षात घ्या, वाढवतच राहायला लागलोय. पण काय होतंय 0.6 नंतर ती व्हॅल्यू वाढत नाही. लक्षात घ्या, त्या केसमध्ये तुमचा इमिटर करंट फक्त वाढत राहायला लागलाय. इमिटर करंट वाढत राहतो. लक्षात घ्या, तो वाढत जातो अप टू धिस 8 मिलीअँपिअर पर्यंत. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपलं VCB इक्वल टू 20 असतं. लक्षात घ्या, हे आपण डिफरंट व्हॅल्यूला का करतो? कारण जर आपण VCB व्होल्टेज जर चेंज केलं तर त्याचा काय इफेक्ट होतो हे पाहतो. तर 20 व्होल्ट होतं, इथं VCB व्होल्टेज चेंज करून आपण 10 व्होल्ट केलं. सेम वे तुमचं इनपुट व्होल्टेज म्हणजे VB व्होल्टेज आपण वाढवत जायला लागलो. 0.6 पर्यंत ते व्होल्टेज म्हणजे वाढत जात आहे पण करंट कुठलाही येत नाही. 0.6 ला तो टर्न ऑन होतो. लक्षात घ्या, BJT टर्न ऑन होतो. इथं टर्न ऑन झालं तर त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज न वाढता करंट त्या डिव्हाइस मधला वाढत जातो. लक्षात घ्या, या तुमच्या 10 व्होल्टला म्हणजे समजा त्याचं व्होल्टेज 0.6 आहे त्यावेळेस त्याचा करंट 2 झाला, परत आणखीन वाढवलं व्होल्टेज त्यावेळेसचा करंट 4 असेल. म्हणजे अशा प्रकारे तुमच्या व्हॅल्यू म्हणजे करंटचं मॅक्झिमम इन्क्रीज होतं, व्होल्टेज आहे ते स्मॉलेस्ट इन्क्रीज होतं इन केस ऑफ व्हेन डिव्हाइस टर्न ऑन, फुल्ली टर्न ऑन. लक्षात घ्या, त्यानंतर 1 व्होल्ट ठेवायचं VCB. त्या केसला सुद्धा 0 पासून परत व्होल्टेज चालू करायचं. 0 व्होल्ट
0.2 0.4 0.6 पर्यंत ते व्होल्टेज वाढत राहतं, पण करंट वाढत नाही. हे करंट आहे प्लॉट, लक्षात घ्या. इकडं व्होल्टेज आहे आणि इकडं करंट आहे. करंट 0 असतो. 0.6 एवढं ज्यावेळेस व्होल्टेज येतं त्यावेळेस व्होल्टेज जे आहे ते वाढत नाही. आता करंट थ्रू द डिव्हाइस वाढत राहतो, लक्षात घ्या. दिस विल बी आपण इन केस ऑफ युअर इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सीबी. फक्त एवढं लक्षात घ्या, इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक पाहत असताना इनपुट इंडिकेट दॅट द थिंग रिलेटेड टू द इनपुट ओनली, नॉट अ आउटपुट. सो दोन असतात, एक व्होल्टेज आणि करंट. तर इनपुट व्होल्टेज आणि इनपुट करंट यांचा प्लॉट ऍट द केस ऑफ आउटपुट थिंग कॉन्स्टंट, तेच आपण इथे केलेलं. लक्षात आलंय का? प्लीज रिप्लाय द्या. रिप्लाय द्या. लक्षात आलंय का? नसेल तर रिपीट करतो, सांगा लक्षात आलंय की नाही. आणि ओके. जर लक्षात एकानं सांगितलं आणि दुसऱ्याच्या कोणाला लक्षात आलं असेल तर त्याने स्वतःहून सांगायचं की सर आमच्या लक्षात आलं नाही, परत रिपीट करा. ओके. आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक आता लक्षात घ्या. इनपुट ज्यावेळेस कॅरेक्टरिस्टिक पाहिल्या होत्या त्यावेळेस आपण टर्म रिलेटेड टू द इनपुट पाहिल्या होत्या. आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक पाहतोय आता काय असणार आहेत, डायग्राम दाखवतो. इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सीबीच्या रिस्पेक्टिव्ह इनपुटच्या टर्म होत्या. आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक साठी काय असेल बरं सांगा. प्लीज रिप्लाय. सेम आता जसं पाहिलं होतं, इनपुटच्या रिस्पेक्टिव्ह इनपुटच्या टर्म होत्या. हा, जे इनपुट वाढवत जात होतं हे कॉन्स्टंट ठेवलं होतं. कोणचं? फीबी वाढवत जात होतो त्यावेळेचा इमिटर करंट काढत होतो. त्या केसमध्ये फीबीसी किंवा फीसीबी आपण कॉन्स्टंट ठेवलं होतं. आता काय करावं लागेल सांगा. इनपुट वाढवावं लागेल का आउटपुट? आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक काढण्यासाठी प्लीज रिप्लाय द्या. ज्याची कॅरेक्टरिस्टिक काढायची ते व्हॅरी करावं लागतं आणि ज्याची करायची नाही ते कॉन्स्टंट ठेवावं लागतं. आता सांगा काय करावं लागेल. आता आपण आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक काढतोय त्यास काय व्हॅरी करावं लागेल? राईट. हे फीबीसी आपल्याला व्हॅरी करावं लागेल. का व्हॅरी करावं लागेल? ज्यावेळेस पहा ते दिलंय आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सीबी कॉन्फिगरेशन. इंडिकेट काय करतं की आउटपुटच्या पॅरामीटर आपल्याला चेंज करून प्लॉट काढायचा आहे. पहा, तर याच्यामध्ये आउटपुट पॅरामीटर कोणते आहेत? फीबीसी इंडिकेट दॅट आउटपुट व्होल्टेज. लक्षात घ्या, आउटपुट व्होल्टेज. त्यावेळेचा आउटपुट करंट कोणता आहे सांगा. फीबीसी इंडिकेट दॅट आउटपुट व्होल्टेज. आउटपुट करंट कोणता आहे सांगा. आउटपुट करंट कोणता आहे एक लक्षात घ्या. फीबीसी हा तुमचा आउटपुट व्होल्टेज जर असेल तर त्यावेळेस फ्लो होणारा करंट म्हणजे कलेक्टर करंट म्हणजेच तुमचा आउटपुट करंट असतो. लक्षात घ्या. म्हणजेच इथं काय करावं लागेल? वी हॅव सीन द आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कॉन्फिगरेशन. इन दॅट केस फीबीसी इज द आउटपुट व्होल्टेज and the IC is the output current and we taking as this thing as a constant. लक्षात घ्या. आता कारण ही ज्यावेळेस पाहतो ना त्यावेळेस कॉन्स्टंट ठेवायचं. म्हणजेच इट इज आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर इंडिकेट दॅट इट इज द प्लॉट ऑफ फीबीसी वर्सेस IC when we have to be taking as a फीबी as a constant. पहा इथं डायग्राम मध्ये तेच असणार आहे. It is the PCB increasing at the time of we have seen the collector current, we are taking as a emitter current as a constant. पहा इथं तेच आहे. सर आवाज येत नाही. आता येतोय का? रिप्लाय द्या. डिड यू गेटिंग? Yes, sir. लक्षात घ्या. ज्यावेळेस आपण इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक पाहिली होती त्यावेळेस काय होतं फीबी व्हर्सेस आईचा प्लॉट केला होता आणि ही जी थिंग म्हणजे फीबीसी हे कॉन्स्टंट ठेवलं होतं. आता काय करायचं आपल्याला बघा. फीबीसी ऍज अ व्होल्टेज आणि त्यावेळेचा करंट आयसी घ्यायचा आहे आणि त्यावेळेस तुमचा इमिटर करंट टेकिंग ऍज अ कॉन्स्टंट करायचा असेल. इकडल्या थिंग कॉन्स्टंट करायच्या लक्षात घ्या. ओके. म्हणजेच युअर प्लॉट इज नथिंग बट अ फीबीसी वर्सेस आयसी taking this input thing as a constant. It is the plot of PBC or PCB. Same PCB versus IC. It is the plot of PCB versus
IC, we just taking as the input thing, as a emitter current, as a constant, right? So what we have to do, see, it is the plot of your PCB versus IC, right? In this case, what we have to do, we just first thing, we just taking as a emitter current as a 1 milliampere as a constant, right? So we have increasing the voltage, we have increasing the voltage through the device at zero crossing, there is a smallest increase in a voltage, right? Smallest increase in a voltage, right? But there is a smallest increase in a current. इकडल्या साईडला करंट आहे आणि इकडल्या साईडला व्होल्टेज आहे, म्हणजे ज्यावेळेस आपण आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सीबी कॉन्फिगरेशन पाहत होतो त्यास काय करतो, पहिल्यांदा व्हीसीबी व्हर्सेस आयसीचा प्लॉट करतो आणि त्यावेळेस इनपुट थिंग ऍज अ करंट, इमिटर करंट कॉन्स्टंट ठेवतोय. पहा इथे इमिटर करंट 1 मिली एम्पियर जर ठेवला असेल तर काय करतोय, सुरुवातीला मी माझं व्होल्टेज आहे 0 पासून वाढवत चाललोय, 0 पासून वाढवत चाललोय, इकडं वाढवत चालू 5, 10, 15 करतो. त्यावेळेस जर मी व्होल्टेज स्मॉलेस्टली म्हणजे लार्जली इन्क्रीज करत जातो ना, करंट जो आहे 1 मिली एम्पियर इतका स्मॉलेस्ट करंट आणि तो कॉन्स्टंट राहतो, लक्षात घ्या. त्यानंतर मी काय केलं, माझं जे इमिटर करंट इमिटर करंट मी समजा 3 मिली एम्पियर केला, 3 मिली एम्पियर या रेंजला आलो, राईट. 3 मिली एम्पियर केला, त्या केसमध्ये माझे कॅरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट 0 पासून 3 मिली एम्पियर पासून सुरू होईल, लक्षात घ्या. आणि इथं तुमची जे व्होल्टेज आहे ते व्होल्टेज आहे ना ते किती म्हणजे फास्टली वाढत राहील, पण करंट पहा, कारण स्लोली फक्त वाढत राहतो. म्हणजे या कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये पहा, आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक जे पाहतो ना याच्यामध्ये तुमचं व्होल्टेज थ्रू द डेज फास्टली इन्क्रीज होत आहे, व करंट खूप स्लोली इन्क्रीज होत आहे. आयदर युअर 1 मिली एम्पियर एवढा इमिटर करंट घ्या किंवा 3 मिली एम्पियर एवढा घ्या. म्हणजेच इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर वी हॅव टू बी इन्क्रीजेस द करंट थ्रू द डिव्हाइस that should be changing slowly. पहा इमिटर करंट जर 5 मिली एम्पियर केला, 5 मिली एम्पियर केला, या केस मध्ये काय होते, माझे कॅरेक्टरिस्टिक 0 पासून डायरेक्ट 5 मिली एम्पियर पर्यंत झाला. इथे गेल्यानंतर मी व्होल्टेज वाढवायला लागलो, व्होल्टेज फक्त वाढत राहते, तिथून करंट तो कॉन्स्टंटली म्हणजे जो कलेक्टर करंट असेल ना तो वाढत नाहीये, तो कॉन्स्टंटच राहतो, लक्षात घ्या. दिस विल बी हॅपन इन केस ऑफ युअर आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. तर याच्यामध्ये परत एकदा सांगतो, लक्षात घ्या. आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सीबी कॉन्फिगरेशन पहिल्यांदा लक्षात घ्या, तो प्लॉट जो आहे तो कलेक्टर टू बेस व्होल्टेज व्हर्सेस कलेक्टर करंट याचा आहे, लक्षात घ्या. कलेक्टर टू बेस व्होल्टेज व्हर्सेस कलेक्टर करंटचा आहे. ही कॅरेक्टरिस्टिक काढत असताना ह्या दोन्ही पॅरामीटर इंडिकेट दॅट आउटपुट पॅरामीटर आहेत. पीसीबी व्हर्सेस आयसी इंडिकेट दॅट आउटपुट पॅरामीटर, म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज व्हर्सेस आउटपुट करंट आहे, लक्षात घ्या. आपल्याला हे काढत असताना एक इनपुट थिंग ऍज अ करंट ऑर व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवावं लागेल. तर आपण काय केलंय पहा, इथं जो पहा व्हीबीसी किंवा व्हीसीबी व्हर्सेस आयसी चा प्लॉट काढला आणि एक पॅरामीटर कॉन्स्टंट ठेवायचे, आयदर युअर व्हीबी ऑर आय, लक्षात घ्या. तर इथं काय केलं, जरी आपण व्हीबी कॉन्स्टंट ठेवले तर त्याचा इफेक्ट तुमच्या सर्किटवर काहीच होत नाही, लक्षात घ्या. तेव्हा आपण इमिटर करंट आपण कॉन्स्टंट ठेवला इथं, लक्षात घ्या. इनपुटच पॅरामीटर आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे आपला प्लॉट ऑफ व्हीबीसी व्हर्सेस आयसी आणि टेकिंग ऍज आय ऍज अ कॉन्स्टंट आहे, पहा बरोबर आहे. व्हीसीबी व्हर्सेस आयसी अँड टेकिंग आय ऍज अ कॉन्स्टंट. हे कशासाठी काढले सांगतो, आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक काढत असताना द आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन आर ऑब्टेन्ड बिटवीन आउटपुट करंट अँड आउटपुट व्होल्टेज, राईट. सो वी नो दॅट दिस इज नथिंग बट आउटपुट voltage, this is nothing but output current, right. It is the plot of your output voltage versus output current. Now see, in this case PCB indicate output voltage, right. So we have to be varied these things, means emitter current taking as a constant, we have varying the current, right. We have varying the current through this, we have varying the voltage through the device. लक्षात ठेवा, व्होल्टेज व्हॅरी करतोय फक्त. व्होल्टेज व्हॅरी जरी करत असलो आपण तरी पहा या रेंज मध्ये 1 मिली एम्पियर आहे इमिटर करंट आहे ना, त्या रेंज मध्ये तुमचा जो कलेक्टर करंट आहे तो व्हॅरी होतच नाही, तेवढाच आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे परत तुम्ही जर ते वाढवून 5 मिली एम्पियर केला, म्हणजे तुमचा इमिटर करंट जर 5 मिली एम्पियर केला तरी सुद्धा तुमचा जो कलेक्टर करंट आहे तेवढाच राहतो. म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या, आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सीबी कॉन्फिगरेशन
ज्यावेळेस आपण पाहत होतो ना त्यावेळेस काय असतं आय म्हणजे तुमचा इमिटरचा जो करंट आहे ना तोच तुमच्या कलेक्टर करंटशी रिलेटेड असतो किंवा सारखा असतो. लक्षात घ्या. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला तुमचा इमिटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट असं जर करायचं असेल ना त्या केसमध्ये आपण कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन यूज करत असतो. लक्षात घ्या. याच्यामध्ये लक्षात ठेवा की ज्यावेळेस आपल्याला सिस्टीमचा परफॉर्मन्स जर कॉन्स्टंट ठेवायचा असतो त्या केसमध्ये आपण कॉमन बेस टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन यूज करतो. नॉर्मली हे ऍप्लिकेशन म्हणजे ऑडिओ अम्प्लिफायर किंवा मोस्ट ऑफ द केसेसला यूज केलं जात नाही. नॉर्मली कॉमन इमिटर आणि कॉमन बेस हेच कॉन्फिगरेशन तुमच्या ऍप्लिकेशनसाठी किंवा कुठल्याही सिस्टीमच्या डिझाईनसाठी यूज केलं जातं. कारण का की लक्षात घ्या जर तुमचं इमिटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट असेल जेवढं तुम्ही इमिटरला अप्लाय करता तेवढंच कलेक्टर असेल तर त्याचा काहीच इफेक्ट होत नाही. म्हणजे त्याच्यामध्ये ऍड कुठलीच होत नाही. लक्षात घ्या. त्यामुळे दिस टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन इज नॉट मेजरली युज्ड इन द ऍप्लिकेशन. The reason behind it is because it should be means your whatever the emitter current that should be changes with respect to collector current, so that should not be varied. That's why this have less amount of application, right? So attendance, roll number 1, roll number 1, Present, sir. 2, 3, 4, Present, sir. 4, Present, sir. 5, 6, Yes, sir. 7, 8, 9, Present, sir. Present, sir. 8 present, 9 present. Okay. 10, 11, 12, 13, Present, sir. 14, Present, sir. 12, 13, Present, sir. 12, 13 दोनों present. 14, 12 present, sir. okay. 12, 13 दोनों present. हाँ. Sir, 13 present. Yes, की 12, 13 present. 14, 15, Present, sir. 16, Present, sir. 16, Present, sir. 17, 18, 19, 17, 18, 19, 18, sir. 20, 21, 22, 20 present, sir. 23, okay, 23, 24, 25, Yes, sir. 26, Present, sir. 27, Yes, sir. 28, Present, sir. 29, माइक बंद करा. 30, Yes, sir. 31, 32, 33, Present. 34, 35, 36, Present, sir. 36, 37, 38, 13, 38. Okay. Option number last ला सांगा कोण आहे ते. 2, 5, 6, 7, 8. Sorry, 8 नाही. 2, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38. सांगा आता कोण याच्यात. Sir, 10 present. ओके. Sir, 20 present. 23. 20 प्रेझेंट आहेच. नेक्स्ट 26. 23. 26, 26. हा 30, 23. हो प्रेझेंट आहेच. Sir, 20 present, sir. present, sir. किती किती प्लीज नंबर रिपीट करा परत एकदा. 2 20 numbers. present. ओके ओके 26. हा आहे ना. 20. होय स्टॉप करूया. 2 sir. हम्म? Hello, sir. 2 number. होय सांगितले. ओके स्टॉप करूया आपण.